Hi everyone, welcome to my YouTube channel. ಯಾರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Please watch my videos. So in this video we are going to study about the important topic, that is magnetic effect of electric current. That is video number 1. This is the first video regarding magnetic effect of electric current. So already we know that ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this conductor, if current flows through this conductor, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದು, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. This one we have already studied in a chapter called electricity Joule's law. ಸೊ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. So whenever a current carrying that is heat produced in a conductor is proportional to square of current, resistance and time for which the current flows, according to Joule's law, H is equal to I square RT. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರು ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಈಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. So for iron box we are giving electrical energy, and that electrical energy is converted into heat energy. ಹಾಗಾದರೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we have to provide electrical energy. That means when current flows through the conductor, so heat is produced, and this effect is called heating effect of electric current. ಇದನ್ನೇ heating effect of electric current ಅಂತ. Whenever a current flows through a conductor, around the conductor or in a conductor, heat is produced, and this effect is called heating effect of electric current. So this is the first thing that happens when current flows through a conductor. And the second one is that, for example, so now water is there. When electricity is passed through water, water ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದರೆ, so water will get it undergo decompose to form hydrogen and oxygen. So hydrogen and oxygen will get decomposed when electricity is passed through the what we call it as water. ಇದನ್ನ chemical effect ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So a chemical reaction will takes place here, and that chemical reaction is called as that is electrolytic decomposition reaction. That electrolytic decomposition reaction is a chemical reaction. Therefore, whenever a current flows through a conductor, chemical effect will take place. Chemical effect will take place because due to flow of electricity, and this is called as chemical effect of electric current. And the third one is that whenever a current flows through a conductor, around the conductor there will be a magnetic field. So ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, heat is produced, heating effect of electric current. Whenever a current flows through, so chemical effect will take place. This is called chemical effect of electric current. Whenever a current flows through a conductor, around the conductor, so magnetic field is produced, and this effect is called magnetic effect of electric current. So these are the three things that happen when current flows through a conductor. Already we have studied in Joule's law. This already we have studied in a chapter called chemical reactions and equations. Now we are going to study about magnetic effect of electric current in this chapter.
ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರು, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಯರ್. ಅವರು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ನಿಯರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಡಕ್ಟರು ಇದರ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತೋ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ಲು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು. ಇದೇನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಐದರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿದಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, between these two magnets either there will be force of attraction or there will be force of repulsion. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟು ಹರಿಯುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇರುತ್ತೆ. What will be there around a current carrying conductor? Around a current carrying conductor there will be a magnetic field. This was shown by Hans Oersted, and hence the current carrying conductor behaves like a magnet. So this is one magnet. A magnetic compass needle is another magnet. Between these two magnets either there will be force of attraction or there will be force of repulsion. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಆನ್ಸ್ ಆರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವರು. ಇದನ್ನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್
which attracts a substance which attracts iron, nickel, cobalt and their alloys. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಐರನ್ನು, ನಿಕ್ಕಲ್ಲು, ಕೊಬಾಲ್ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್? ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐರನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, cobalt and their alloys. This is called as magnet. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ and if the magnet is available in this shape it is called bar magnet. If the magnet is available in this shape it is called as horseshoe magnet. If the magnet is available in this shape it is called disc magnet. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕಾಯಿನಿನ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಮುಖ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 2 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ 2 ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೇಸು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. Each piece of a magnet will have how many poles? 2 poles. One is north pole, another one is south pole. So these are the things that you have to keep it in mind regarding what? That is magnet. What is a magnet? A magnet is a substance which attracts iron, nickel, cobalt and their alloys. So magnets are available in different shapes. Bar magnet, horseshoe magnet, disc magnet. There between 2 magnets either there will be force of attraction or there will be force of repulsion. So each piece of a magnet will have how many poles? 2 poles. One is north pole, another one is south pole. So after knowing about this one now we should know that always like poles will repel each other. Like poleಗಳು ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Like poles repel. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾನು ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೌತ್ ಪೋಲು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಲೈಕ್ ಪೋಲು ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಯರ್. ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ the region around the bar magnet or the region around the magnet, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್. The region around the magnet where magnetic force is experienced. ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? The region around the magnet. The region around the magnet where magnetic force is experienced is called magnetic field. What is magnetic field? The region around the magnet where magnetic force is experienced is called magnetic field. What is magnetic field? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ magnetic force. The region around the magnet
where magnetic force is experienced is called as magnetic field. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐರನ್ ಪೀಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಐರನ್ ಪೀಸನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಐರನ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಐರನ್ ಪೀಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೀಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ರೀಜನ್ ಇದೆ, ಆ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, we call it as magnetic field. The region around the magnet where magnetic force is experienced is called magnetic field. Now we should know what is meant by magnetic field line. What is the meaning of magnetic field line? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೊಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಈಗ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನ್ನ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನು ಸುತ್ತ ಸೊ ರೀಜನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಈ ರೀಜನನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಏನನ್ಬೇಕು? ದ ರೀಜನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ದ ರೀಜನ್ the magnetic field around the magnet, the magnetic field around the magnet is represented, the magnetic field around the magnet is represented in the form of lines and those lines are called magnetic field lines. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರೀಜನನ್ನು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ represented in the form of lines and those lines are called magnetic field lines. So this is examination question. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ emerges from north pole and merges at south pole.
and merges at south pole. Magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. Yes, what is the first property? The magnetic field lines emerges, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಜಸ್ ಅಟ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕು ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ south pole to north pole inside the magnet. So magnet na ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ it is moving from south pole to north pole. ನೋಡಿ ಔಟ್ಸೈಡು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ಸೈಡು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡು ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್, ಇನ್ಸೈಡು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್. So, this is the second property of a magnetic field line. So, what is the first property? Magnetic field lines emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet. Inside the magnet, it moves from south pole to north pole. So, this is the second property of magnetic field lines. Now, let us go for the third property of magnetic field lines. The third property is that magnetic field lines, it is a continuous closed loop. Magnetic field line is a continuous closed loop. So why it is continuous closed loop? ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಸೌತಿಂದ ಪುನಃ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಈಗ ಶುರು ಆಯ್ತು, ನಾರ್ತಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತು ಸೌತಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ನಾರ್ತ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ inside it moves from south pole to north pole. Therefore it is a continuous closed loop. So it is a continuous closed loop is the third property of a magnetic field line. Now let us move for the fourth property. The fourth property is that magnetic field lines never intersect each other. Magnetic field lines never intersect each other. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು, ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು 100 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ fourth property is that magnetic field lines never intersect each other. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಿವ್ reason magnetic field line never intersect each other because this is point of intersection. ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 100 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 100 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೀಸನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್
there will be there will be there will be two there will be two directions which is not possible. ಸೊ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ at the point of intersection there will be two direction which is not possible. That is the reason for fourth property. Then the last property is that magnetic field line strength will be more at the poles than at the center. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಪೋಲ್ಗಳ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ totally 5 properties you have to keep it in mind regarding magnetic field lines. What is a magnetic field? The region around the magnet where magnetic force is experienced. What is a magnetic field line? The magnetic field around the region around a magnet, that is a magnetic field. The magnetic field around a magnet is represented in the form of a line, and those lines are called magnetic field lines. What are the properties of magnetic field lines? Magnetic field lines properties ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, magnetic field lines, they first property, they emerges from north pole and merges at south pole outside the magnet. Inside the magnet it moves from south pole to north pole. Third property, magnetic field line is a continuous closed loop. Then fourth property, magnetic field lines will never intersect each other. And the last property is magnetic field lines, the magnetic field line strength will be more at the poles than at the center. So these are the 5 properties of magnetic field lines. So it is very very important for the examination. So these are the things that you have to study in this video. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2, we are going to study about how the magnetic field will be around a straight conductor, how the magnetic field will be around a solenoid, and how the magnetic field will be around a circular loop. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್, all the 3 will be we are going to study in the next video number 2. So this is in video 1. What up to we have studied the properties of magnetic field line. Up to that one we have studied in video number 1. In video number 2 we will go to study the next thing. So thank you for watching my YouTube channel. Please, those who have not subscribed, please subscribe my channel. So have a nice day. Thank you.